नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानक हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी मालिका प्रेमी दर्शक बंधु आज आम महापुरुष श्री श्री सद्गुरु अच्युतानंद दासंकर जाईफुल मालिका तथा श्री नाम तत्व गीता और पद्मकल्प टीकार एक सविशेष तत्ववाणी विषय रे आज आम आलोचना करिबा। जो ओलिए युद्ध बाकी अछि आपण माने भाबुथिबे सेटा सेही युद्धटी माने भारत पक्षर हेबो किंतु को जगार हेबो से कथा आज अच्युतानंद महापुरुष यहाँ लिखिंट श्री नाम तत्व गीता और पद्मकल्प टीकार सेटा ओडिशा रे ही हेबो आ तार प्रमाण स्वरूप और अन्यान्य बहुत कलिर करालता को नहीं विस्तार भाव में वर्णना करचंती एई जाईफुल मालिका तथा पद्मकल्प टीकार। तेबे कौन से बाणी गुड़िक तेबे आसंतु आ डेरी न करी आरंभ करिबा। तो दर्शक बंधु प्रथमे आमे पद्यांशटी को पाठ करिबा तापरे मु आपनकु किछि किछि तार व्याख्या आपनक आगरे उपस्थापन करिवि। एडी लिखिचंती स्पष्ट रूप से कौन लिखिचंती सद्गुरु श्रीक्षेत्र जे सप्त दिन लीला आरंभिबे छतिया धाम लो जाई फूल ठाब भकत मेल से स्थान जाई फूल तहु श्रीक्षेत्र आसीबे दारु ब्रह्म पुणी पूजा पाइबे लो जाई फूल एहा सत्याग्रही कहेबे जाई फूल मोहन गांधी आयुष जवानंक जोगु होइब नाश लो जाई फूल भाव ए कथा मिथ्या न भास जाई फूल। टिकिरा गोहिरी कथा लिखिचंती टिकिरा गोहिरी बाली युद्ध लागी जे हाल होली लो जाई फूल देशे आसीबे विदेशी माड़ी जाई फूल कोट पोखरी उपरे महाघोर युद्ध हेब सेठारे लो जाई फूल महाशस्त्र अछि सेही ठारे जाई फूल विराट देश रे जान पांडवंक अस्त्र रहिछि पुण लो जाई फूल देख समी वृक्षर प्रमाण जाई फूल अश्वत्थामा जर्मानी रे जन्म लभिछि अति गुप्त रे लो जाई फूल 12 मास रे के ताकू पारे जाई फूल। आपण माने एठी गोटे कथा देखंतु जो मालिका भक्त सब अछंती खाली आमर ओडिशा रे जन्म नै नांती आमर भारत रे जन्म नै नांती भारत बाहरे मध्य जन्म नैचंती जहाँ ओडिशा रे अछंती विभिन्न राज्य मानकरे अछंती विभिन्न देश मानकरे मध्य अछंती नहले अच्युतानंद महापुरुष टी कथा काई लिखिचंती जर्मानी कथा अश्वस्थामा जर्मानी रे जन्म लभिछि अति गुप्त रे लो जाई फूल निश्चिंत रूप से जर्मानी रे तांकर जन्म होइछि। आपण गोटे कथा देखुनांती वर्तमाने जो विदेशी लोक सब इस्कन रो दीक्षा नेउचंती काहेकि नेउचंती से माने कृष्ण प्रेमी काहेकि हेइचंती आपण जदि से कथाटी को तर्जमा करिवे तेबे निश्चिंत रूप से आपण जानि परिबे प्रकृत रहस्यटी कौन। तापरे कौन कहउचंती अमेरिका ओ लंडने जन्मी छंती तही भकत माने लो जाई फूल बेले आसीब दिने से माने जाई फूल माने से बेलटा आसीब निश्चिंत रूप से देखंतु अमेरिका लंडन में मध्य भक्त अछंती एइथिरु जणा पडुछि दर्शक बंधु देशर बाहर मध्य विभिन्न मालिका भक्त माने गुप्त भाव में अछंती आ बेल आइले निश्चिंत रूप से प्रकाश हेबे नहले अमेरिका लंडन जर्मानी ये सब कथा कहीं लिखा जाइए हुए तो तांकर किसी संजोग सकाशे सेठारे जन्म लाभ करिसंती काहेकि जन्म लाभ करचंती ना प्रभुंकर महिमा को प्रचार प्रसार करिवा पई आ सेही ठार लोकमानंक भितरे आध्यात्मिकर शक्ति आम शरीर दुईटा शक्ति काम करे गोटा होची भौतिकवाद आउटा होची आध्यात्मिकवाद ए दुई शक्ति को भितरु आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करिया पई सेठिकारे मालिका भक्त माने सेठारे अछंती आ सेमानंक भितरे से आध्यात्मिक शक्तिर स्फुरण तांको हृदय भितरे करचंती। तो चलंतु तापरे कोन लिखा आइछि आमे पढिबा। तापरे कहउचंती अभिमन्यु बालवीर बेलाळ सेन को धरी संगर लो जाई फूल दिने करिब महासमर जाई फूल एकलव्य घटोत्कच बब्रुवाहन ए मिलिण पांच लो जाई फूल भांगी देवे विदेशी पांच जाई फूल भारत युद्ध रे एही रणरंका होई अछंती रहिलो जाई फूल सेही लंपटा कृष्णर पाई जाई फूल
ତେଣୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବୀର ଭାରତେ କରିବେ ମହାସମର ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ଦେଖି ଅମରେ ହୋଇବେ ଭୋଳ ଯାଇ ଫୁଲ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଶଲ୍ୟ କପଟ ସମରେ ଏହାଙ୍କ ବଳ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେ ନନ୍ଦ ଦୁଲାଳ ଯାଇ ଫୁଲ। ପୁଣି ଏହି ବୀରଗଣ ଭାରତ ସମରେ କରିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। କିଏ ବୁଝିବ ଏହି ସମର ଯାଇ ଫୁଲ। ସର୍ବେ ହୋଇ ରଣରଙ୍କା ଭାଗି ଦେବେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ପଖାଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ଉଡ଼ାଇବେଟି ଜୟ ପତାକା ଯାଇ ଫୁଲ। ତେଣୁ ଏହି ବୀରଗଣେ ଜନମି ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ଧାମେ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ଦିନେ ରଖିବେ ମାତୃ ସମ୍ମାନ ଯାଇ ଫୁଲ। ଏଇଠି କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ଓଳିଏ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପୁଣି ହୋଇବ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ କହେ ଯବନ ବାହି ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଓଳିଏ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କି ଅଛି ସେଇଟା ଭାରତ ଦେଶ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ହେବ। ଏହା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଠାରଗାର ତଥା ଆମର ସେଇ ନାମତତ୍ତ୍ୱ ଗୀତା ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାର ଏହା ବାଣୀ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସେହି ବେଳ କାଳ ଜାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମିବେ ପୁଣି ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। କେହି ତାଙ୍କ ମାୟାକୁ ନ ଚିହ୍ନି ଯାଇ ଫୁଲ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେବେ କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାରେ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ମାଳିକା ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଥା ସେମାନଙ୍କର ବି ମତବ୍ୟକ୍ତ ରହୁଛି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ବି ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଏମିତିକା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଲୀଳାଖେଳା ଏଇଠି ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠିକି ସବୁ ମାଳିକା ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକଟ ସ୍ଥାନ ଏଇଠି ହିଁ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅର୍ଜୁନ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଜାଣ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ତାଙ୍କ କୋଳେ ହୋଇଥିବେ ଜନ୍ମ ଯାଇ ଫୁଲ। ଗୁପତେ ଖେଳ ଲାଗିଛି ଘରେ ଘରଣିଆ ଲୁଚି ବୁଲୁଛି ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ସେହି ଭକତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛି ଯାଇ ଫୁଲ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଘେନି ବଡ଼ ମାଣ୍ଟୁକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଟାଣି ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ ହଳ ପାଣି ଯାଇ ଫୁଲ। ଗଡ଼ ମାଣ୍ଟୁକୁ ସେ ବାଟ ଫିଟାଇ ନ ଦେବେ ପଠାଣ ଚାଟ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। କେହି ନ ଜାଣିବେ ଦେବକୁଟ ଯାଇ ଫୁଲ। ପଠାଣ କୂଳରେ ଜାଣ ଶଲ୍ୟକାର ପରା ହୋଇଛି ଜନ୍ମ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ସିଦ୍ଧ ଅଟେ ପଳରେ ନିପୁଣ ଯାଇ ଫୁଲ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶଲ୍ୟକାର ଯେଉଁ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ପଠାଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ କାହିଁକି ସେ ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ଆଉ ଏକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଠାବେ ଠାବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରତା ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୁଣଗାନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ। ଏକମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଠାବେ ଠାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିକା ଦ୍ୱାପରର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମହିମାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଏକ ସରରେ ଗୋରା ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବେ ତତ୍ପରେ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। କେହି ନ ଜାଣିବ ସେ ମାୟାରେ ଯାଇ ଫୁଲ। ଭାରତେ ବିଜାତି ଗଣ ନ ରହିବେ କେହି ଗୋଟାଏ ଜାଣ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ସେହି ସରବେ ହେବେ ନିଧନ ଯାଇ ଫୁଲ। ଅଲେଖିଆ ଶତ ଶତ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହୋଇବେ ହତ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ତାଙ୍କ ଅନାଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୃତ ଯାଇ ଫୁଲ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ, ଆମର ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା ଆଉ ଶ୍ରୀ ନାମତତ୍ତ୍ୱ ଗୀତା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅଲେଖିଆ ଶତ ଶତ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହୋଇବେ ହତ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଲେଖାଯାଇଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ଠାରଗାର ଚକୁଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ପୁସ୍ତକ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦେଶ ହାଡ଼ମାଳ ହୋଇଯିବ ବିଶେଷ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ମହି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ହେବ ଧ୍ୱଂସ ଯାଇ ଫୁଲ। କଲିକତା ଯେ ସହର ପୋଡ଼ି ଜଳି ହେବ କି ଛାର ଖାର ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ହେବ ଭାରତ ସମର ସାର ଯାଇ ଫୁଲ। ନିରାକାର କର୍ମ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇସଲାମ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଅଛି ଆବର ଲେଖ ଧର୍ମ ଯାଇ ଫୁଲ। ସରବେ ପଡ଼ିବେ ଭାଜି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ସରବେ ପଡ଼ିବେ ଭାଜି ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ତାଙ୍କ ଜୀବଟି ହଜିଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଶୂନ୍ୟ ହେବେ ଖଞ୍ଜି ଯାଇ ଫୁଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋର, ଏସବୁ କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ହତ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଭାଜି ହେଇଯିବେ। ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ହତଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା କେବଳ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପିବେ ସେ ନାରାୟଣ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ହେବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇ ଫୁଲ। କେବଳ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ହେବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁ ଆଉ ସବୁ ପନ୍ଥୀ ମାନେ ରହିଲେ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲେ ସବୁ ପନ୍ଥୀ, ବାକି ରହିଲା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମ। ଆଉ ସେଇଠାରୁ ଯେଉଁ ପନ୍ଥୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିକି ପନ୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତ କିଏ ଅନ୍ୟ କାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସେମାନେ ପନ୍ଥୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ବାପା ହେଉଛି ଏକ, ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତ ପନ୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ବିଲାତକୁ ଯିବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ସେହି ଆଣିବେ ଶ୍ଵେତ ତୁଳସୀ ଯାଇ ଫୁଲ। ମୟୂର ସେ ସିଂହାସନ କୌସ୍ତୁଭମଣି କରେ ଧରିଣ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲ। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଆଘାତେ ଗୋରା ସୈନ୍ୟ ମରିଯିବେ ବିଲାତେ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଧର୍ମେ ସତ୍ୟେ ଯାଇ ଫୁଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପି ଆସିବେ ନନ୍ଦ ଆତ୍ମଜ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ନନ୍ଦ ଆତ୍ମଜ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତୁହି ହିଂସା ଅସତ୍ୟକୁ ତେଜ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀଟି ଆଇଲା, ଏ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲିବା। ଆମେ ତ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବା। ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବା ମାନେ ସବୁ ସତ୍ୟ ହିଁ ହେବ, ମାନେ ଆଚରଣ ସତ୍ୟ, ବିଚାର ସତ୍ୟ, କର୍ମ ବି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ସବୁ ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରୁନଥିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଜି ଲେଖା ହେଇନି, ସେଇ ଭାଜିରେ ଆପଣ ହିଁ ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ। ସେଇଥିପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଭଜନ କୁହାଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବଥର ମୁଁ ଶୁଣେଇଥିଲି, ମୁଖ ମେ ହୋ ରାମ ନାମ ରାମ ସେ ବାହାତ ମେ ତୁ ଅକେଲା ନେହିଁ ପ୍ୟାରେ ରାମ ଜି ତେରେ ସାଥ ମେ। ମୁଖ ମେ ହୋ ରାମ ନାମ, ମୁଖରେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ଆଉ ହାତରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ ବାଟରେ ଥିବା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ନାମ ଏବଂ ହାତରେ ତାଙ୍କର ହିଁ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, କର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କର୍ମ କରି ରାଖା, ଯୋ ଯଶ କରଇସୋ ତଶ ଫଲୁ ଚାଖା। ଏ ବିଶ୍ୱଟା କେବଳ କର୍ମମୟ। ଯଦି ଆମେ ଯେମିତିକା କର୍ମ କରିବା,
ମାନେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କହିବି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ମୁଖରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ହାତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସାରା ସଂସାରର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ। ତ ଆଜି ଏଇଠି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଅନନ୍ତ, ଜୟ କଳ୍କିରାମ।